Mm, So this row generator, let me check for the stage where it is. But the purpose of row generator is to generate no rows. Mm, Okay, it is there in development and research. So how many rows do we need? Total of, let me check it. One, two, three, four, five, and six rows. Okay, six rows need to be generated. So I take row generator to generate first row. Because all my six rows are not same, right? So this is generating the header row. Likewise, I do have six rows. So I'm basically row generator can generate at a single point of time n number of rows. That n can be defined uh, in the properties. I'll show you how we can able to generate rows. But row generator purpose is to generate rows, and when we need is when we do not have an actual source, but still we need to do some ETL activity. In such cases, we'll make use of this row generator. What is our second row? Table information. So here I'm doing table info, then right table, table. This is my left table info. Then we do have out table and number of rows. Out table and finally number of rows. Okay. Then we need to funnel all these things because we need to join all these rows, right? So I'm using a funnel stage to sum all these things. To do a funneling activity, the first and foremost criteria is the metadata must be same. Here the metadata is single row. So all the single rows should have same column name. First I'm linking to a funnel. And then finally I'm saving this to a file. Okay. So this is nothing but my control report. And let's rename the other things also. Link from header. After number of rows, there is something. This one. The trailer record is there, right? So I'm taking one more row generator. This is my tail record or last record. This is link from left table. This is link from right table. And this is link from out table or okay. This is number of joined rows. If the data is fixed, then we can keep all these things in a single place. But since we do not know what their names, because when we do change the environment, the names are also going to be changed sometimes. That's the reason we are maintaining for each of the entry one single particular row generator. అంటే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఫైల్లో ఈ డేటా ఉండాలి ఓకే ఈ డేటాలో ఈ వాల్యూ ఏంటి అనేది తెలియదు మారచ్చు అప్పుడప్పుడు మారకపోవచ్చు సో మారినా మారకపోయినా జాబ్ మాత్రం మారకూడదు మారేలా ఉన్నా జాబ్ వర్క్ చేయాలి మారకపోయినా జాబ్ వర్క్ చేయాలి సో ఆ జాబ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇనఫ్ టు సాటిస్ఫై whatever the requirement is how the requirement comes still it should able to answer all those questions that's the reason I'm taking one row generator for each of the thing okay this is my link from trader. Okay, this is link out. Now I'm saving. So the skeleton is done. Again, there are changes to this skeleton. I'll show you while developing. As of now, I'm saving it. Parallel job, control report. Okay. Now let's plug in each of its one. So I opened. So when I open a row generator,
it does have two things. One is stage tab, other one is output tab. In the output tab, it is asking how many rows would you like to have. By default, 10 is going to come, but I want only one row, right? So I remove 10 to 1. Okay. And then what's the column name? I'm giving same column name because I'm doing funneling, right? Funneling should have same metadata. So all the column names, I'm taking only one column and I'm giving the column name as data. I'm taking this as varchar, which is going to accept any kind of data, including uh, characters and integers, special characters, everything can be added to a varchar kind of data. Okay. So now we need to give the data. For that, go to stage. Mm, Here check if it is in sequential or parallel mode. Let it keep in default. So here nothing to change. Now click on this number of rows. We need to add this data over there to the row. So this is the header, right? Say suppose I would like to generate 1 to 10 or there is some algorithm which need to be done cyclically. Then we are going to use this generator and here in the value I'm going to give the value which I would like to generate. Okay. Here it is not a cyclical. It is a alphabet and the string is not this one but this one. Okay. So in row generator, what the thing that we can do is we can generate a row and that row can be 1 or 2 or 3 or n number. That n number where we have declared here in the properties tab. Okay, let me first click on OK or apply over here and I'm closing this one. Let me explain how to configure this row generator. So what is our purpose over here in this particular stage? We need to generate this particular line. This is a constant line. This is not going to change even if we change the table names, even if we change the environment. In both the cases, this is constant. ఇది అసలు ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు మన ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైనా కూడా మన అది ఫస్ట్ రో చేంజ్ అవ్వదు అది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్లో ఎన్ని రోస్ కావాలి అనేది ఫస్ట్ చెప్తాము ఆప్షన్స్లో సింగిల్ రో కావాలి కాబట్టి 1 చెప్పాను ఆ రోలో ఏం కావాలి ఏం జనరేట్ చేయాలి అనేది అడుగుతుంది అది కాలమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ నంబర్ మీద డబుల్ క్లిక్ దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ విండో సో ఈ విండోలో ఇక్కడ జనరేటర్ అని అడుగుతుంది ప్రాపర్టీస్ దగ్గర ఏం జనరేట్ చేయాలి ఈ రోలో ఏం జనరేట్ చేయాలి అని అడుగుతుంది బై డిఫాల్ట్ అల్గోరిథంలో 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్ అది సైకిల్లో ఉంటుంది సైక్లికల్ అంటే ఇప్పుడు నాకు 1 to 100 రోస్ కావాలి రో రో నెంబర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 అట్లా కావాలి అని అంటే అప్పుడు సైకిల్ పెట్టి కింద న్యూమరిక్ అని పెట్టి ఇస్తాము కానీ ఇక్కడ మన రిక్వైర్మెంట్ అది కాదు నంబర్స్ కాదు జనరేట్ కావాల్సింది ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్ కావాలి ఆ ఆల్ఫాబెట్ లో ఏముండాలి ఇది ఉండాలి ఓకే ఈ డేటా ఉండాలి సో అది నేను స్ట్రింగ్ గా పాస్ చేశాను ఇప్పుడు నాకు ఈ పర్టికులర్ రో జనరేటర్ నుంచి ఒక రో వస్తుంది ఆ రోలో డేటా ఏముంటుంది ఇది ఉంటుంది ఓకే ఇది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ముందే తెలియదు కదా మనకి డేటా ఎలా వస్తుంది అని సో ఇప్పుడు నేను ఓకే చేశాను ఇంకో ప్యారలల్ జాబ్ తీసుకుని జస్ట్ ఆ ఒక్కటి నేను అనుకున్నట్టు వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక్కటి కాపీ చేస్తున్నాను మనం దీన్ని కాపీ చేస్తే స్టేజ్ కాపీ అవుతుంది లింక్ కాపీ అవుతుంది ఏం చేంజెస్ చేయనక్కర్లేదు డేటా చూడడానికి నేను సపరేట్గా ఒక ఫైల్ని పెట్టుకోనక్కర్లేదు పీక్ స్టేజ్ యూస్ చేయొచ్చు అంటే ఒక రోనే వస్తుంది అందులో రో డేటా ఏమొస్తుందని చూడాలి కాబట్టి పీక్లో చూడొచ్చు పీక్లో డేటా ఎలా చూస్తామంటే డబుల్ క్లిక్ చేస్తే రాదు లాగ్లో వస్తుంది ఇంతకు ముందు ఒకసారి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పీక్ స్టేజ్ గురించి ఇదేంటి టెస్ట్
చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి టెస్ట్ అని ఇచ్చాను. ఇది ఓపెన్ చేస్తే 1 రికార్డ్ ఉంది. కాలమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రికార్డ్ ఏం కావాలి అన్న ఆల్ఫాబెట్ అయి ఉండి ఈ స్ట్రింగ్ జనరేట్ అయిన ఉంది. సో ఇది సేమ్ నాకు కావాల్సినట్టే ఉంది. నేను కంపైల్ చేసి ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తే రన్ చేసి ఆ డేటా నేను అనుకున్నట్టే వస్తుందా లేదా అనేది ఈ పీస్లో చేసి ఒక రో వేసి లాగ్లోకి వెళ్తున్నా. లాగ్ ఝాన్సీ, మీ వాయిస్ చాలా స్లోగా వస్తుంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఆ, ఓకే. సో లాగ్ చూడాలంటే నేను డైరెక్టర్కి వెళ్ళాను. ఈ పార్లల్ జాబ్ కదా, సో పార్లల్ జాబ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ లాగ్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. ఇది నా డేటా చూడండి, మొత్తం డేటా రాలేదు, ఓన్లీ కోలెన్సే వచ్చినాయి. సో మేబీ లెంత్ ఇష్యూ అయ్యి ఉండొచ్చు, అది చెక్ చేద్దాము. గోయింగ్ బ్యాక్ టు పార్లల్ జాబ్, ఈ కాలం లెంత్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం లెంత్ ఏమైనా ఉందేమో ఎక్కడైనా. ఇక్కడ నేను 255 ఇస్తున్నాను. అప్లై చేస్తున్నా, క్లోజ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ మళ్ళీ నాకు ఇప్పుడు లాగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం డేటా పెరిగింది కానీ కంట్రోల్ రిపోర్ట్ అని రావట్లేదు. సో లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ఇట్ ఫర్దర్ మోర్. ఓకే, ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. Still I can't see the data. నేను కొంచెం ఎక్కువ లెంత్ ఇచ్చాను. ఒకసారి నేను ఫైల్ని పెట్టి కూడా చూస్తాను. ఇక్కడ రాలేదు కదా. ఆర్ఎల్స్ లెట్స్ డూ దిస్ వన్. ఇది డైరెక్ట్ పీక్ పెట్టుకున్నా, నేను ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెడుతున్నా. ట్రాన్స్ఫార్మర్, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్లో డేటా యాడ్ చేస్తా, ఇక్కడ ఏం డేటా యాడ్ చేయకుండా, ఎందుకంటే అక్కడ డేటా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు రావట్లా, ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇది రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. జస్ట్ ఇక్కడ ఏ అని పెడుతున్నా, అదొక్కటి వస్తుంది. లెంత్ కూడా ఇదంతా తీసేసి 1 పెట్టాను. ఓకే, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను. సో కాలం డెరివేషన్లో అక్కడ వస్తున్న కాలం డేటా కాకుండా నా ఓన్ డేటా ఇస్తాను. డేటా ఎలా ఇస్తామంటే సింగిల్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్తో ఎన్క్లోజ్ చేసి. సో నేను ఇక్కడ డబుల్ కోట్తో ఎన్క్లోజ్ చేశాను. ఓకే, కంపైల్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, నా దానిలో ఇది పని చేయట్లేదు, నా డేటా స్టేజ్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టేజ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. బట్ యూ క్యాన్ డూ దిస్ విల్ వర్క్. కెన్ సమ్వన్ కనెక్టెడ్, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఎనీవన్ కనెక్టెడ్ త్రూ ల్యాప్టాప్ యూ కెన్ షేర్ మీ so that I can proceed to explain. My transformer is not working. Tulasi, did you log in through laptop? అక్క. ఓకే, ఒక్కసారి నేను హోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే.
స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఇది నేను ఎలాగ చేయాలో మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఈరోజు ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ రో జనరేటర్ పెట్టి, సింగిల్ రో పెట్టి, తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలమ్ డెరివేషన్లో ఏదైతే డేటా రావాలో అది అది యాడ్ చేసి ఫైనల్గా దాన్ని ఫనల్కి ఇస్తాము. ఇన్ ద సిమిలర్ వే తర్వాతది ఏముంది, సోర్స్ టేబుల్ అని ఉంది కదా, ఎక్కడి వరకు అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉందో అక్కడి వరకు మనం డబల్ కోట్స్తో ఎన్క్లోజ్ చేస్తాము. ఏదైతే చేంజ్ అవుతుందో అక్కడ ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, సో ఆ ఫైల్ నేమ్కి ప్రాపర్టీస్లో పారామీటర్ డిఫైన్ చేస్తాం. వి నో హౌ టు డిఫైన్ పారామీటర్స్. ప్రాపర్టీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి పారామీటర్ డిఫైన్ చేసి ఆ ఆ పారామీటర్ని ఈ కాలమ్ డెరివేషన్ దగ్గర యాడ్ చేస్తాము. అట్లా ప్రతి రో జనరేటర్ నుంచి ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్కి పెట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో డెరివేషన్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి ఫనల్కి ఇచ్చి అంత డేటాని ఫనల్ చేసి ఒకటే ఫైల్లో సేవ్ చేస్తాం. మాక్సిమం ఇస్తారా? పైన మాక్సిమం ఉంటుంది, పైన న్యూ ప్యారలల్ జాబ్. నేను రెండు చూపిస్తాను, అంటే ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఎలా రావాలో చూపిస్తాను, మీరు మిగిలిన అన్ని లైన్స్ యాడ్ చేసి ఉంచండి. న్యూ అది మీకు కంట్రోల్ ఇచ్చాను, అది వర్క్ అవుతుందా ఒకసారి చెక్ చేయరా? అవ్వట్లేదా? కర్సర్ వచ్చింది కానీ క్లిక్ తీసుకోవట్లేదు. న్యూ ప్యారలల్ జాబ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక రోజు డెవలప్మెంట్ డేటా ఉంది, ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ఒక పీక్ స్టేజ్. డెవలప్మెంట్లో ఉంది. నెక్స్ట్ ట్యాబ్ డెవలప్మెంట్ డీబగ్, ఈ ట్యాబ్. హలో హలో తెలిసి ఉందా? హలో డెవలప్మెంట్ ఆర్ డీబగ్ మీద క్లిక్ చేయడం. నెక్స్ట్ ట్యాబ్. నువ్వు ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఇక్కడ రో జనరేటర్ ఉంది కదా, పీక్ రో జనరేటర్ రెండింటిని తీస్తాను. పీక్ కూడా, పీక్ స్టేజ్, పీక్ స్టేజ్ కూడా తీసుకురావా? అది మీ వాయిస్ చాలా లో వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ని తీసుకురావా? ప్రాసెసింగ్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్. లింక్స్ యాడ్ చేయి, పీక్ లాస్ట్లో ఉండాలి. రైట్, లింక్స్ యాడ్ చేయి. రో జనరేటర్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ సింగిల్ రో కావాలి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ కాలమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. కాలమ్ నేమ్ డేటా అనేవి. ఓకే, సీక్వెల్ టైప్ వార్కర్. వి క్లిక్ చేస్తే వార్కర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఓకే, అంతే. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓపెన్, అది అవుట్పుట్కి డ్రాగ్ చేయాలి డేటాని. డేటా అని ఉంది కదా, అక్కడ క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేసి డిఎస్ లింక్ 4 దగ్గరికి డ్రాప్ చేయి. కింద DS4 లింక్లో అక్కడ డ్రాప్ చేయి. ఇక్కడ డెరివేషన్ అని ఉంది కదా, అది రిమూవ్ చేసేసి నేను మెసేజ్ బాక్స్లో ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తాను, అది డబల్ కోట్స్ కానీ
సింగిల్ కోట్స్లో కానీ ఇవ్వు. నేను మెసేజ్లో పింక్ చేశాను, అదంతా కాపీ చేసుకొని డబుల్ కోట్స్లో కానీ సింగిల్ కోట్స్లో కానీ ఎన్క్లోజ్ చేసి ఇవ్వు. కంట్రోల్ క్లోజ్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేసి కంపైల్ చేసి రన్ చేయి. కంట్రోల్ ఎస్ క్లిక్ చేస్తే టెస్ట్ అని పెట్టు. ఏంటిది? ఎనీ నేమ్ టెస్ట్. సేవ్. డైరెక్టర్ ఓపెన్ చేయవా? ఆ టూల్స్లో ఉంటుంది డైరెక్టర్. టూల్స్ రన్ డైరెక్టర్ పైన మెన్యూ బార్లో ఉంది, రైట్ సైడ్లో టూల్స్. ఎక్స్పోర్ట్ తర్వాత డయాగ్రామ్, డీబగ్, ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్ తర్వాత టూల్స్ ఉంది. ఉమ్. ఇప్పుడు క్లిక్ చేయి, కంపైల్ అయిపోయింది. రన్ డైరెక్టర్ అని ఉంది చూడు, టూల్స్ మీద ఉంది కింద. రన్ డైరెక్టర్. డైరెక్టర్లో ఆ జాబ్ని సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేయి. అదే సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది, రన్ చేయి. పైన గ్రీన్ కలర్ది ప్లే బటన్ లాగా ఉంది. లాగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు అది సెలెక్ట్ చేయి, టెస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి యువర్ మీటింగ్ విల్ ఎండ్ ఇన్ 10 minutes అని వచ్చింది. వి విల్ రీజాయిన్ దెన్. నాది స్కెడ్యూల్ Okay. కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి అలా వస్తుంది. సో పైన నోట్ ప్యాడ్ లాగా ఎల్లో కలర్ ఒక ఐకాన్ ఉంది కదా, అది సెలెక్ట్ చేస్తే లాగ్ కనిపిస్తుంది. అది కాదు ఎల్లో కలర్ పేజ్ లాగా ఉంది రైట్ సైడ్. ఆ క్లాక్ సింబల్ తర్వాత ఉంది పైన, అది లాగ్. ఇప్పుడు చూడండి, పీక్ స్టేజ్లో మనకు కావాల్సిన యాజ్ ఈజ్ వచ్చింది. సో రో జనరేటర్ రోన్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది, కానీ టెక్స్ట్ మనకి కావాల్సినట్టు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఆ, అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కారం డెరివేషన్లో మనకు కావాల్సినట్టు యాడ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు సేమ్ అదే ఇంకోటి, గో బ్యాక్ టు దట్ పార్లల్ జాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళరు. ఇప్పుడు ఏదైతే 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ 3 ఆబ్జెక్ట్స్లో ఫస్ట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ని కాపీ చేసి కింద పేస్ట్ చేయి. రో జనరేటర్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ని సెలెక్ట్ చేయి. కంట్రోల్ పట్టుకుంటే రెండు సెలెక్ట్ అవుతాయి. కంట్రోల్ పెట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని కూడా సెలెక్ట్ చేయి. ఓకే, దాని కిందకి డ్రాగ్ చేయి. ఇప్పుడు ఒక రో జనరేటర్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇన్పుట్ లింక్కి ఇవ్వు. ఎప్పుడైనా మనం ఇచ్చే ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్ లింక్లో సేవ్ అవుతుంది. సో రో జనరేటర్ డీబగ్ డెవలప్మెంట్, అక్కడ నుంచి రో జనరేటర్ని తీసుకొచ్చి పైన రైట్. సో ఇప్పుడు పీక్ని తీసేయండి. పీక్ని తీసేసి ఒక ఫనెల్ స్టేజ్ని పెట్టండి. ఫనెల్ స్టేజ్తో రెండు రోస్ని జాయిన్ చేద్దాం. లింక్ నేమ్స్ సేమ్ ఉంటే ఫనెల్ ఐ మీన్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. కింద లింక్ నేమ్ చేంజ్ చేయండి. డిఎస్ లింక్ 5 లేకపోతే ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఫనెల్కి ఇవ్వండి. లేకపోతే ఫనెల్ని తీసుకొచ్చి లింక్ దగ్గర పెట్టండి, ఎట్లయినా ఓకే. డ్రాగ్ చేసి పెట్టాలి, అలా కాదు. ఫనెల్ని క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే మూవ్ అవ్వద్దు. అది కింద వరకు మూవ్ చేయండి. లింక్ వరకు మూవ్ చేస్తే లింక్కి అది అటాచ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో మనకి కంట్రోల్ రిపోర్ట్ అని వచ్చింది. సెకండ్ రోలో ఏం కావాలి? డేటా లెఫ్ట్ టేబుల్ కాలన్ అని చెప్పొచ్చి టేబుల్ నేమ్ రావాలి కదా. సో నేను నీకు ఒకటి పింక్ చేస్తున్నాను, దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ డెరివేషన్లో పెట్టు. సో సెకండ్ది కూడా మనకి రో కావాలి, కానీ రోలో డేటా వేరే ఉంది కదా, ఆ డేటాని ఇక్కడ డెరివేషన్లో చేంజ్ చేస్తున్నాము. కానీ లెఫ్ట్ టేబుల్ వరకే కాన్స్టెంట్. ఎంప్లాయీ అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు. మీకు గుర్తుందా? ఎంప్లాయీ అనేది టేబుల్ నేమ్, మన లెఫ్ట్ టేబుల్ నేమ్. అది ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు. సో అది రిమూవ్ చేసేయండి. రిమూవ్ చేసి
డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. రిమూవ్ చేసేసి డబుల్ కోట్స్ ఓపెన్ లెఫ్ట్ టేబుల్ కాలన్ అని పెట్టి కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేయండి. కాలన్ డెరివేషన్ పూర్తిగా రిమూవ్ చేసేయండి. డిలీట్ కానీ బ్యాక్ స్పేస్ కానీ ఏదైనా వర్క్ అయ్యింది. అక్కడ లెఫ్ట్ టేబుల్ అని రాయండి. ఆ ఎంప్లాయీని తీసేయండి, ఎందుకంటే టేబుల్ నేమ్ మనకి తెలియకపోవచ్చు. రన్ టైంలో పారామీటర్ ద్వారా అది వచ్చేలాగా సెట్ చేసుకోవాలి. కొలన్ పెట్టండి, కొలన్ సింబల్ యాడ్ చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఓకే చేయండి. ఇంకా అయిపోలేదు. పారామీటర్లో టేబుల్ నేమ్ని డిఫైన్ చేయండి. అప్పుడు మనం రన్ చేసేటప్పుడు ఏ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే ఆ టేబుల్ నేమ్ వెళ్ళొద్దు. పారామీటర్స్ జాబ్ ప్రాపర్టీస్ దగ్గర, అవును అదే పారామీటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి లెఫ్ట్ టేబుల్ అని ఇవ్వండి పారామీటర్ నేమ్. అంతే, ఓకే చేసేయండి. అవన్నీ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టేబుల్ అనేది ఒక టెక్స్ట్, దాని తర్వాత టేబుల్ నేమ్ రావాలంటే రెండిటిని మనం జాయిన్ చేయాలి. దాన్ని కొంకాటినేషన్ అంటారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కొంకాటినేషన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. జనరల్గా రెండు డిఫరెంట్ వాటిని కలపడానికి కొలన్ సింబల్తో కలుపుతాము. సో డబల్ కోట్స్ తర్వాత ఒక కొలన్ సింబల్ యాడ్ చేయండి. ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ ఎండ్లో పెట్టరా కర్సర్, అక్కడ కొలన్ పెట్టండి. పెట్టారా? ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేసి ఆర్ 3 డాట్స్ ఏదైనా చేయొచ్చు. రైట్ క్లిక్ ఆర్ 3 డాట్స్. మనం అక్కడ ఏం పాస్ చేయాలి? టేబుల్ నేమ్ని. టేబుల్ నేమ్ ఎక్కడుంది? పారామీటర్లో. సో జాబ్ పారామీటర్ అని ఉంది చూడండి. ఏది? లెఫ్ట్ టేబుల్, రైట్. ఇప్పుడు ఆ లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఏం పాస్ చేస్తే ఆ వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓకే చేయండి. ఇప్పుడు ఫన్నెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే చేయండి. ఫన్నెల్లో అవుట్పుట్ లింక్ ఇవ్వండి. అవుట్పుట్ లింక్ ఇవ్వండి, మనం ఏం చేయలేము. ఓకే చేయండి. ఇది ఒక సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ స్టేజ్ని అవుట్పుట్ స్టేజ్ లాగా పెట్టండి. ఫన్నెల్ నుంచి దానికి లింక్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని ఫన్నెల్ చేయాలి. ఫన్నెలింగ్ స్టేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను మొత్తం 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫన్నెల్స్ ఉన్నాయని. మనకి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఫన్నెల్ వర్క్ అవ్వదు. ఆర్డర్డ్ ఫన్నెల్ కావాలి, అంటే ఒక ఆర్డర్లో రావాలి. అప్పుడు సీక్వెన్షియల్ ఫన్నెల్ అని ఒకటి ఉంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని లింక్ ఆర్డరింగ్ ఇవ్వాలి. అది ఓపెన్ చేసి ఫన్నెల్ టైప్ కంటిన్యూస్ కాదు సీక్వెన్షియల్, అది సెలెక్ట్ చేసి అది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫన్నెల్ స్టేజ్ అనేది ప్యారలల్ మోడ్లో రన్ అవ్వకూడదు, సీక్వెన్షియల్ మోడ్లో రన్ అవ్వాలి. అది సెట్ చేయడానికి అడ్వాన్స్డ్ ట్యాబ్లో ఉంటుంది. అక్కడ డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ ప్యారలల్ అని ఉంది కదా, అది సీక్వెన్షియల్ ఇస్తేనే ఆర్డర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో అక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే సీక్వెన్షియల్ కరెక్ట్. సో లింక్ ఆర్డరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. అంటే ఫస్ట్ ఏ లింక్లో డేటా రావాలి, సెకండ్ ఏ లింక్లో డేటా రావాలి. సో ఫస్ట్ డిఎస్ లింక్ 4 వస్తుంది, అంటే అది కంట్రోల్ రిపోర్ట్ అని ఉంది చూడండి. అది ఇక్కడ మనకి అర్థం కావట్లేదు, ఎందుకంటే మనం లింక్ నేమ్స్ అప్రోప్రియేట్గా ఇవ్వలేదు కాబట్టి. తర్వాత మీరు డెవలప్ చేసేటప్పుడు లింక్ నేమ్స్ కరెక్ట్గా ఇస్తే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఏ లింక్ ఫస్ట్ వెళ్తుంది, ఏ లింక్ సెకండ్ వెళ్తుంది అని. సో దిస్ ఈజ్ ఫైన్, దిస్ ఈజ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంది. ఇప్పుడు అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి అవుట్పుట్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసి మ్యాప్ చేయండి డేటాని అవుట్పుట్కి. అంతే, ఓకే చేసి సీక్వెన్షియల్ స్టేజ్ని ప్లగ్ ఇన్ చేయండి. సీక్వెన్షియల్ స్టేజ్లో మనకి ఏమేమి పెట్టాలి? ఇప్పుడు ఏ పాత్, ఏ ఫైల్ నేమ్. ఓపెన్ చేయండి. ఫైల్ పాత్, ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి సేవ్ చేసి రన్ చేయండి. ఇంక ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వనక్కర్లా, కాలమ్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఫార్మాట్ కొటేషన్ అన్నిస్తే సరిపోతుంది, ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి పర్వాలేదు. కంట్రోల్ రిపోర్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ, ఇది మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతే రీజాయిన్ అవ్వండి. డాట్ టీఎక్స్టీ ఓకే చేసి కంపైల్ చేయండి.
కంపైల్. ఎస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి.